ओम श्री परमात्मने नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम चैनेले आपनादेर सकलके जानाई सुस्वागतम। पूर्व भिडियोटीते आमरा महाकवि कालिदास प्रसंगे आलोचना करेছি। आज आमरा महाकवि कालिदासेर सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शकुन्तलम सम्पर्के आलोचना करब। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर प्रणेता महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदासेर সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব 57 अर्थात प्रथम शतक। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर आधार ग्रंथ हलो महाभारतेर आदि पर्व। शकुन्तला उपाख्यान 68 থেকে 74तम अध्याय एवं पद्मपुराण एर सर्गखंड। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर नायक हलेन राजा दुष्यंत, नायिका शकुन्तला। नायकेर प्रकृति धीरोदात्त, नायिकार प्रकृति एखाने देखानो हयेछे मुग्धा ओ पद्मिनी। शकुन्तला नाटकेर गुण माधुर्य गुण, एखाने अंगिरस श्रृंगार। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर जे श्रृंगारेर कथा बला हयेछे सेटी हलो सम्भोग श्रृंगार। ए नाटकेर रीति हलो वैदर्भी रीति। एखाने प्रायः 26 प्रकार छंदेर उल्लेख रयेछे। तार मध्य आर्या एवं बसंत तिलक छंदेर सर्वाधिक प्रयोग लक्ष्य करा जाय। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर अंक संख्या हलो 7। एर नामकरण अभिज्ञान और स्मारक चिन्ह अनुसारे हयेछे। शकुन्तलार पितार नाम ऋषि विश्वामित्र, शकुन्तलार मातार नाम मेनका। शकुन्तलार पालक पितार नाम महर्षि कण्व। शकुन्तलाके अभिशाप दिएछिलेन दुर्वासा ऋषि। एखाने आमरा अभिज्ञान शकुन्तलमे जे प्रस्तावनार उल्लेख पाई से प्रस्तावनार धरन हलो अवलोकित श्रेणीर। अर्थात अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर प्रस्तावना हलो अवलोकित श्रेणीर प्रस्तावना। एखाने श्लोक संख्या रयेछे 193टी। प्रथम अंके 31, द्वितीय अंके 18, तृतीय अंके 24, चतुर्थ अंके 22, पंचम अंके 31, षष्ठ अंके 32 एवं सप्तम अंके 35टी श्लोक रयेछे। अर्थात सर्वमोट श्लोकेर संख्या 193टी। आमरा ऋषि दुर्वासार जे अभिशापेर कथा पेये थाकी तार उल्लेख रयेछे चतुर्थ अंके। शकुन्तलार दुई प्रिय सखीर नाम प्रियंवदा एवं अनुसुया। एरपर आमरा अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर जे बृत्तिर उल्लेख पाई सेटी हलो कौशिक बृत्ति। राजा दुष्यंतेर पूर्वज छिलेन राजा पुरु। एखाने अभिज्ञान शकुन्तलमे जे अलंकारे उल्लेख रयेछे सबचेये बेशी एखाने उपमार उल्लेख आमरा लक्ष्य करी। एखाने 180 प्रकार उपमा एर उल्लेख लक्ष्य करा जाय। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर 4टी पाठ आमरा पेये थाकी। प्रथमटी हलो काश्मीरीय, द्वितीयटी हलो उत्तर और पश्चिम प्रदेशीय, तृतीयटी हलो बंगीय एवं चतुर्थटी हलो दक्षिण भारतीय। अभिज्ञान शकुन्तलमेर जे टीका और टीकाकारगण रयेछेन तादेर मध्य आमरा पेये थाकी राघव भट्टेर अर्थ दोतनिका, शंकरेर रसचंद्रिका, चंद्रशेखरेर सन्धव टीका, हरिदास सिद्धांत बागीशेर अभिज्ञान कौमुदी, विभूभूषण गोस्वामीर सरला टीका एवं शारदा रंजन रायेर मितभाषिणी प्रभृति टीकार उल्लेख आमरा पेये थाकी। एरपर आमरा अभिज्ञान शकुन्तलम नाटके जे विदूषकेर उल्लेख पाई से विदूषकेर नाम माधव्य। ए माधव्य छिलेन राजा दुष्यंतेर प्रिय बंधु। अभिज्ञान शकुन्तलम नाटकेर आमरा
তিনটি নদীর উল্লেখ পেয়ে থাকি, সেটি হলো গৌতমী, মালিনী এবং গঙ্গা। গৌতমী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গৌতমী তীরে পুরা কিলতস্য রাজর্যে রুগ্র তাপসী আদি। এবং মালিনী, তৃতীয়টি হলো গঙ্গা। গঙ্গা প্রসঙ্গে রয়েছে সাক্ষাস্তে হস্তাদ গঙ্গা স্রোতসী পরিভোষ্টম। আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে দুষ্যন্তের তিনটি স্ত্রীর উল্লেখ পেয়ে থাকি। প্রথমটি হলেন বসুমতী, দ্বিতীয়টি হলেন হংসপদিকা। এই হংসপদিকা দুষ্যন্তের অনাদিতা পত্নী ছিলেন। দুষ্যন্তের তৃতীয় স্ত্রী হল শকুন্তলা। আমরা প্রথমেই রঙ্গমঞ্চে যে নটির উল্লেখ পেয়ে থাকি, তিনি একটি গান গেয়েছিলেন ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি ভ্রমরই। এই গান সারং রাগে গাওয়া হয়েছিল এবং আমরা দুষ্যন্তকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে রাজা দুষ্যন্ত একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করতেন। সেই গাছটির নাম হলো সপ্তপর্ণ। এই সপ্তপর্ণ গাছের নিচে রাজা দুষ্যন্ত বিশ্রাম করতেন। দুষ্যন্তের সারথি ছিলেন সুত, দ্বারপালক ছিলেন রৈবতক, দুষ্যন্তের পুরোহিত ছিলেন সোমরাত। দুষ্যন্ত শকুন্তলার পুত্রের নাম সর্বদমন। সর্বদমনের পরবর্তী নাম ভরত। সর্বদমনের কবচকুণ্ডলার নাম অপরাজিতা। এটি ভগবান মারিচ মুনি তার জাতকর্মের সময় তাকে দিয়েছিলেন। ভরত বাক্যটি অর্থাৎ প্রবর্ততাম প্রকৃতি হিতায় পার্থিব সরস্বতী শ্রুতি মহতাম মহীয়তাম, এই যে শ্লোকটি আমরা পাই, সেই ভরত বাক্যটি রুচিরা ছন্দে রচিত। এটি রাজা দুষ্যন্ত পাঠ করেন। শকুন্তলার যে আংটিটি যে নদীতে পড়ে গিয়েছিল তার নাম ছিল শচীতীর্থ। অর্থাৎ শকুন্তলার আংটিটি পড়ে গিয়েছিল শচীতীর্থে। কণ্বমুনি সৌভাগ্য দেবতার পূজা করতে গিয়েছিলেন শকুন্তলার জন্য যে নদীতে, সেটি হলো সোমতীর্থে। শকুন্তলা অর্থাৎ অভিজ্ঞান শকুন্তলার যে গদ্যাংশটি রয়েছে সেটি সৌরসেনী প্রাকৃত ভাষায় রয়েছে এবং যে পদ্যাংশটি আমরা পেয়ে থাকি অভিজ্ঞান শকুন্তলমের পদ্যাংশটি রয়েছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। আমরা কর্ণমুনির যে ধর্মভগিনী এর উল্লেখ পাই, তিনি হলেন মাতা গৌতমী। কর্ণমুনির শিষ্য হলেন সাঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস। এরা ছিলেন কর্ণমুনির শিষ্য। এরপর আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলমের যে 60টি অঙ্ক রয়েছে সেই 60টি অঙ্কের কি নাম ছিল সেই প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করব। অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের যে প্রথম অঙ্ক রয়েছে তার নাম আশ্রম প্রবেশঃ এবং দ্বিতীয় অঙ্কের নাম আশ্রম নিবেশঃ। প্রথমটি আশ্রম প্রবেশঃ, দ্বিতীয়টি হলো আশ্রম নিবেশঃ। তৃতীয় অঙ্কের নাম মিলন অঙ্কঃ, চতুর্থ অঙ্কের নাম বিদা অঙ্কঃ, পঞ্চম অঙ্কের নাম প্রত্যাখ্যান অঙ্কঃ, ষষ্ঠ অঙ্কের নাম পশ্চাত্তাপ অঙ্কঃ এবং অন্তিম অর্থাৎ সপ্তম অঙ্কের নাম পুনর্মিলন অঙ্কঃ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের যে আমরা নান্দির পেয়ে থাকি, যে নান্দি পাঠটি পেয়ে থাকি, সেই নান্দির ধরন হলো অষ্টপদা পত্রাবলী শ্রেণীর নান্দি। এই নান্দি শ্লোকধারা ছন্দে রচিত। শ্লোকধারা ছন্দের প্রত্যেক সপ্তম অক্ষরে জ্যোতির্স্থান সূচিত হয়। অর্থাৎ এইখানে যা নান্দি পাঠ অর্থাৎ মঙ্গলাচরণটি আমরা পেয়ে থাকি সেটি আশীর্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ। এই নান্দি পাঠটি হলো या शिष्टिषष्टुराद्या बहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्रे ये द्वे कालं विधात्यः
श्रुति विषया गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिरप्रपन्या स्तनुभिरवतु वा স্থাবিরিষ্টাবিরিষাঃ। এই শ্লোকটিতে আমরা শিবের অষ্টমূর্তির উল্লেখ পেয়ে থাকি। সেই অষ্টমূর্তিগুলি হল জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী এবং বায়ু। এই শ্লোকটি যদি আমরা রূপক অর্থে আলোচনা করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাব যে ষষ্ঠুরদ্যা এই যে শব্দটি রয়েছে, এই ষষ্ঠুরদ্যা এই শব্দের দ্বারা এখানে শকুন্তলাকে বোঝানো হয়েছে। রূপকার্থে বিধিহুতম হবিহি হলো দুষ্যন্তের নিষিক্ত শুক্রে উৎপন্ন গর্ভকে এখানে বোঝানো হয়েছে। এবং দ্বে কালম এর দ্বারা অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা কর্তৃক দুর্বাসার অভিশাপের যে অবসানকাল তাকে সূচনা করা হয়েছে। এবং রূপকার্থে শ্রুতি বিষয় গুণা ইয়া স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম এর দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে যে গুণের দ্বারা শকুন্তলা বিশ্ব বিশ্রুত। এবং রূপকার্থে সর্ববীজ প্রকৃতি হলো এখানে সর্বদমন ও মাতা শকুন্তলা। রূপকার্থে ইয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্ত এর দ্বারা ভরতের শকুন্তলার সঙ্গে নিজ রাজ্যে আগমনকে বোঝানো হয়েছে। এবং রূপকার্থে এখানে ঈশ হলো রাজা দুষ্যন্ত, অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্তকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আমরা এখানে শকুন্তলা, অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা, মাধব্য এবং সর্বদমন এর উল্লেখ পেয়ে থাকি। বলছে এই যে শকুন্তলা, এই শকুন্তলা শব্দের অর্থ কি এখানে আমরা জানব। শকুন্তলা শব্দের অর্থ পক্ষী লালিতা, অনুসূয়া শব্দের অর্থ অসূয়াহীনা, প্রিয়ংবদা শব্দের অর্থ প্রিয়ভাষিনীকে বোঝানো হয়েছে প্রিয়ংবদা শব্দের অর্থের দ্বারা। মাধব্য শব্দের অর্থ এখানে বসন্ত এবং সর্বদমন শব্দের অর্থ সকলকে দমন করেন যিনি, তিনি হলেন সর্বদমন, তাই এখানে বোঝানো হয়েছে। আমরা মহাকবি কালিদাস মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত নাটককে নিজের প্রতিভা কল্পনা শক্তির দ্বারা একটি নতুন রূপ প্রদান করে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে একটি শ্রেষ্ঠ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গটি আমরা দেখতে পাই মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে। তিনি এই নাটকটির মাধ্যমে তিনি বিশ্ব সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। তাই সেই প্রসঙ্গে বলা যায় কাব্যেষু নাটকম রম্যম তত্র রম্যা শকুন্তলা। আজ এই পর্যন্তই। এরপরে আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলমের আরও অনেক অংশ এর পরবর্তীকালে আলোচনা করব। আপনাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক অবশ্যই করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, কারণ আমাদের কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হলে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনাকে জানানো হবে। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ।